ڈوب کے قریب سلیازہ کے مقام پر سیلابی ریلے میں 4 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ خاتون اور 3 لڑکیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق ملتان سے ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یوب کے علاقے سے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ، سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق۔ جاں بحق افراد 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک واقعے سے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک واقعے سے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک واقعے سے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ، سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ ملتان سے یوب جانے والی فیملی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ سیلابی ریلے میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 سگی بہنیں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زہیب بخاری سے۔ جی زہیب بخاری، بتائیے گا کیسے پیش آیا یہ افسوسناک واقعہ؟ آج بالکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ بلوچستان کے علاقے زوب میں جو ہے وہ پیش آیا، اور اس افسوسناک واقعے میں جو ہے وہ یہ فیملی ملتان سے جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اسی سلسلے میں یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ وہاں پر پیش آیا کہ وہاں پر کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسے ہے کہ بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ گرج چمک اور طوفانی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ خاص کر زوب میں جو ہے وہ سیلابی ریلوں نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے، اور زوب میں پکنک منانے آئی جو فیملی تھی ان کی خوشیاں جو ہے وہ اس وقت ماتم میں بدل گئیں جب ان کی گاڑی جو ہے وہ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر جو ہے وہ بہہ گئی۔ حادثے میں جو ہے وہ 5 سالہ بچی اور 3 بہنیں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی، جبکہ 2 افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں، جبکہ مرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ابتدائی معلومات ہیں اس معلومات کے مطابق نمرہ، امرین، رحمین اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں ان میں سمرین اور محمد زاہد جو ڈرائیور تھا جس کی عمر جو ہے وہ 40 بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو جاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 20 سال، 25 سال اور 28 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو رحمین ایک بچی تھی اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو جو ہے وہ زوب سے روانہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ذرائع جو ہے وہ ایسا بتاتے ہیں کہ کل صبح 10 سے لے کر جو ہے وہ 12 بجے تک ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ان کے آبائی گھر جو ہے وہ پہنچ جائیں گی۔ اور اس وقت کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو ان کے جو گھر ہے وہاں پر یہی صورتحال ہے کہ اس وقت ماتم کا سما ہے، اور اسی صورتحال میں جو ہے وہ کیونکہ یہ فیملی جو ہے وہ چھٹیاں منانے کے لیے جو ہے وہ گئی ہوئی تھی، اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بدھ کی صبح سیر و تفریح کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر نکلے 4 دن کے لیے۔ انہوں نے گاڑی بھی جو ہے وہ کرائے پر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم آج نہیں آئیں گے، ہم کل جو ہے وہ آئیں گے، جب ہم ان سے جو ہے وہ رابطہ ہوا۔ 4 بہنیں، 1 بیٹی اور 1 ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیور تھا،
था, जो कि क्योंकि गाड़ी जो है वो रेंट पे गई हुई थी और ड्राइवर भी जो है वो उसी सिलसिले में उनके साथ जो है वो गया हुआ था। तो 3 बहनों की जो है वो मौके पर मौत जो है वो वाक़ हुई है, जिनमें से जो बहनें हैं वो यतीम थी और सिलाई कढ़ाई का काम जो है वो करती थी। घर के अंदर ही जो है वो सामान जो है वो रखा हुआ था और वही जो है वो बेचती थी और सिलाई कढ़ाई का काम भी जो है वो करती थी, ऐसा जो है वो उनके हमसायों की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। दूसरी जानिब हमारे नुमाइंदे हसन मलिक जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। जी हसन मलिक, बताइएगा। जी, मुल्तान से ज़ोब जाने वाली फैमिली आउटिंग के लिए गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर सैलाबी रेले का शिकार हो गई है। हम इस वक्त उनके मोहल्ले में मौजूद हैं, हम इस वक्त उसी गली में मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन गयास आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो ये वो गली है, ये वो घर है जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं यहाँ पर। और एक इतना अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ तो अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो अहले इलाके हैं जो जाने से पहले भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे और आखिरी मरतबा भी ये उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन पहले ये लोग गए थे यहाँ से और आखिरी मर्तबा राब्ता जब आपका उनसे हुआ था तो क्या कहते थे, वो सारी तफसील बताइए। ये इनके साथ इन्होंने मुझे पहले बोला है कि मंगलवार दिन चाहिए हमें गाड़ी, उससे 3-4 दिन पहले बोला कि हमें मंगलवार दिन गाड़ी चाहिए। तो रेंट पे गाड़ियाँ वगैरह दे देते, वो भी किसी और से लेके, क्योंकि काम शाम करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा जी हमें मंगल को अब नहीं चाहिए, हमें बुध को चाहिए। बुध की सुबह को 5 बजे मैंने इनको गाड़ी दी है, तो ये रवाना हो गए। इन्होंने हमें बोला है कि हमने जाना है किला सैफुल्ला, 4 मंडरो डीजी खान, किला सैफुल्ला लास्ट स्टे है हमारा। तो ये वहाँ पे जाके तो इन्होंने कहा जी हम बुधवार दिन लेके जा रहे हैं, लेकिन 4 दिन का हमारा स्टे है। तो इन्होंने कहा जी 4 दिन हमारे मैक्सिमम है, अगर 4 दिन हुए ठीक है, नहीं तो 5वें दिन हम आपको बता देंगे। 4 दिन हमारे पक्के है, कन्फर्म है। तो 5वें दिन आप इनके सुबह को पूरे हो जाने थे। तो इनके आज दोपहर को 1 बजे मुझे कॉल है, ये 1:30 बजे तकरीबन। तो उन्होंने बोला कि उस्मान भाई इस तरह बात है कि हम ना सुबह को 5 बजे नहीं आ रहे, तो हम आ रहे हैं एतवार की सुबह को 5, यानी कि सुबह सोमवार की 5 बजे हम पहुँचेंगे, आपको गाड़ी देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा कि गाड़ी खैर खरीद है, गाड़ी अच्छी थी, ठीक थी? तो इन्होंने बोला कि गाड़ी भी ठीक ठाक थी, हम भी ठीक ठाक हैं। हम इस टाइम 4 मंडरू हैं, हमने होटल रेंट पे लिया हुआ है, वहाँ हमने सुकून कर रहे हैं। तो हम रात की ड्राइव ना पहाड़ियों पर नहीं कर सकते, तो हम अभी ज़रा सुकून कर रहे हैं, तो ठहर के निकलेंगे। 1:30 बजे ये हमारी बात हुई है और तकरीबन 3-3:30 बजे वाक़या हुआ है कि ये वहाँ चले गए हैं, ज़ोब गए हैं। वहाँ पे जाके जी ये पिक्चर वगैरह बना रहे थे, तो वहाँ पे सैलाबी हुआ मसला, तो उसमें ये कितने लोग थे टोटल यहाँ से जो लोग गए हैं, कितने लोग थे, फैमिली के कितने मेंबरान थे? ये 4 लेडीज थी, एक बच्ची थी छोटी मासूम और एक ड्राइवर था। 5 फैमिली के थे और एक इनका रिलेशन वाला था, मिलने वाला था, सलाम दुआ वाला। तो उनके साथ ये पहले भी आते जाते हैं, पहले लाहौर आना जाना काफ़ी मरतबा होता है इनके साथ। जी जी, तो इस मरतबा भी उनके साथ ही गए थे। ये पिछली मरतबा भी उनके साथ गए थे फिर, मतलब ये लोग आते जाते रहते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। बुजुर्ग को दसेसो तो सा कि एक घर से कितने अफराद इन पे जड़े गए हैं टोटल कितने हैं? एक घर से जड़े गए हैं टोटल 5 अफराद गए हैं, ठीक है। 4 वड्डियां बच्चियां हैं, एक छोटी बच्ची आई, तो 4 बहना पे समझ गए, एक उन्होंने भांजी आई, तो ड्राइवर नाल गए नहीं कि उन्होंने भैया सब घुमा के वाल आंदे पे हैं। ये तो हम 4-1 बजे पता चला जी, वो तो वफात पा गई हैं। काम क्या करें नहीं बेसिकली? काम में जनाब सिलाई वगैरह था, बालों को ट्यूशन वगैरह पढ़ावना, सिलाई वगैरह करावनी, ते नल के जनरल स्टोर वगैरह घर खोलो है सामान का, लेडीज़ वगैरह सामान जिमें भी जड़ा होंदा घर का काम वो करेंगे। मंगल की सुबह को ये लोग गए हैं यहाँ से और उसके बाद आज ही इन्हें इत्तला मिली है। बुध की सुबह को ये लोग गए हैं यहाँ से और आज ही इन्हें इत्तला मिली है कि जिस तरह से एक ज़ाहिरी सी बात है, वहाँ ये पिकनिक कर रहे थे, वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सोग का समा है, गम का समा है। अहले इलाका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल सुबह को जब डेड बॉडीज़ आएंगी तो उसके बाद जनाजे का ऐलान भी किया। जी।